चंडीगढ़ विखे मोर्चा लाने का जिहड़ा फैसला किया है, असीं मंग करते हैं कि सरकार उस तो पहला जिहड़ा सानूं विश्वास दिवाया सिद्धांतक फैसले की सिद्धांतक सहमति दी है बोनस देण दी ते फसली विभिन्नता की इत्थों तक कि दूजियां फसलों ते MSP देण दी। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, माल कित्थे गया? सैलो च। किसान नूं बेचारे नूं रस्ता ही कोई नहीं मिलिया, सैलो दे विच माल गया। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ मिली भुगत दे नाल प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट अदारियां दे घर भरन दी कोशिश की जा रही है। इस तो सवाल पूछिए कि जिथे केंद्र सरकार नूं असीं लखीमपुर खीरी वाले दे MSP ते कमेटी बनाउण वाले मुद्दे ते ਉਹਦੇ विरुद्ध अभी आवाज़ बुलंद करनी है, उत्थे पंजाब सरकार नाल ही पिछले दिन 17 अप्रैल को साडी एक मीटिंग हुई सी, जिहदे अंदर पंजाब सरकार वालों भेजे मुख एजेंडियां ते कि पंजाब के अंदर धरती हेठले पानी की जिहड़ी हालत है वो तरसयोग हो रही है, इहनूं डूंगा जाण तो किवें रोकिया जा सकता है और फसली विभिन्नता किवें लिआंदी जा सकती है, ਉਹਦੇ ਤੇ विचार चर्चा हुई सी। ਉਹਦੇ अंदर विचार चर्चा के अंदर यह भी आया सी कि इस साल एकदम गर्मी बदन करके जिहड़ा कणक का झाड़ है ये बड़ा घट निकलिया और ये सारे मुद्दों पर खास करके कणक के झाड़ के उत्ते ते सरकार ने वालों मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सहमति सिद्धांतक सहमति दी सी कि असीं पूरा बायोडाटा इकट्ठा कर लीए कि कितना झाड़ घट निकलिया, कितनी एवरेज है, बोनस देण की सिद्धांतक सहमति हुई सी। और उसके अंदर फैसला यह भी होया सी कि 1-2 दिनों के अंदर क्योंकि असीं फसली विभिन्नता वाल वधना है, इन्हां दिनां 'च मूंगी बीजांगे, इन्हां दिनां 'च असीं मक्की बीजांगे, इन्हां दिनां 'च असीं वो फसलां बीजांगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਸਪਤੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ पूरा मतलब महीना होने जा रहा है, 7-8 दिन घट ने, असी मीटिंग करके मतलब कहना चाहते पंजाब सरकार नूं कि वो साडे नाल फौरी उन्होंने मीटिंग से उन्होंने गल नहीं किया तो उस तो पहला सिद्धूपुर जथेबंदी ने 10 मई को चंडीगढ़ विखे अणमिथे समय का धरने का अनाउंस किया सी। असी उन्होंने बेनती की है कि वो धरना कलियां कलियां जथेबंदियां लाने की बजाय आपां SKM का साझा एजेंडा है उन्होंने साझे एजेंडे विचारीए और असी फैसला किया है कि 17 मई को 1 महीना होंदा है। असी पंजाब सरकार नूं तुहाडे माध्यम राहीं कहना चाहुंदे हां कि 17 मई तो बाद असी दिल्ली की तर्ज ते चंडीगढ़ विखे मोर्चा लाने का जिहड़ा फैसला किया है, असी मंग करते हैं कि सरकार उस तो पहला जिहड़ा सानूं विश्वास दिवाया सिद्धांतक फैसले की सिद्धांतक सहमति दी है बोनस देण दी ते फसली विभिन्नता की इत्थों तक कि दूजियां फसलों ते MSP देण दी। खास करके बासमती बारे तो स्पैशल गल हुई सी कि तुसीं असी बासमती जे एक व्यापारी भेज के बाहर भेज सकता है तो पंजाब सरकार अपनी एजेंसियां राਹੀਂ खरीद के बाहर क्यों नहीं भेज सकती, असी वो MSP देवांगे। पर वो MSP का उस तो बाद ऐलान करने का कोई फायदा नहीं जो असी पूछा ला ली। असी मंग करते हैं कि सरकार उन्होंने सारिया फसलों मक्की, सूरजमुखी, मूंगी, बासमती ਜਿਹੜੀਆਂ घट पानी का मतलब खर्चदियां ने, घट पानी नाल पलदियां ने, उन्होंने सारिया फसलों से MSP का ऐलान करे और नहीं असी 17 मई को दिल्ली के अंदर चंडीगढ़ के अंदर दिल्ली की तर्ज से अपना मोर्चा लाने मजबूर होवांगे। असी के भी फैसला गुलाम सिंह जी गुलाम के लिए जो बिजली के संबंध पिछले कई दिनों तो साडे खेतों के पकावी मक्की, मूंगी, हरा चारा जोड़ा है वो सुक रहा है। देहाती सप्लाई बिल्कुल ना मात्र पूरे पंजाब च दी जा रही है, जिदे करके किसानों का बड़ी वड्डी पद्धर ते नुकसान हो रहा है। जो मेरे नाल दे साथियों ने दस्सिया इन्हां दे उपर और भाखड़ा ब्यास
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲੀ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਹੋਕੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਹੋਕੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਲੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਮਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 8 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਘਟਿਆ। ਸਾਡਾ 15 ਤੋਂ 20,000 ਤੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਝਾੜ ਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 17 ਮਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਸੀਗਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ 17 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾਂਗੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜਣੀ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਜਾਂ 90,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੰਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ 4 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਭਾਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਜ ਏ ਇੰਟਰਸਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੈਲੋ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।